ओम शांति 9-5-24 महावाक्य मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे सबुठारु कड़ा रोग हेउछि काहार नाम रूपरे आकर्षित हेबा। अंतर्मुखी होई एही रोग को जांच कर एवं एही रोगरु मुक्त हुओ। आजिर प्रश्न अछि नाम रूपर रोग को समाप्त करिवार उपाय कौन? एहा द्वारा कौन कौन क्षति सबु हेउछि? नाम रूपर रोग को समाप्त करिवार उपाय कौन? एहा द्वारा कौन कौन क्षति सबु हेउछि? उत्तर नाम रूपर रोग को समाप्त करिवा पई एकमात्र बाबांक सहित सच्चा सच्चा स्नेह रख। जदि जोग करिबा समय बुद्धि चंचल हेउछि कोनोसी देहधारी आड़कू बुद्धि जाउछि तेबे बाबांकु सत सत शुणाई दियो। सत कहीदेले बाबा क्षमा करिदेबे। डाक्तरंकु रोग लुचाओ नाही। बाबांकु शुणाइबा द्वारा तुमे सतर्क होइजिब। बुद्धि जदि काहार नाम रूपरे जोड़ी होइजिब तेबे बाबांक सहित बुद्धि लागिब नाही। सेमाने सेवा बदलरे अपसेवा करिबे। बाबांकर निंदा कराइबे। एहीपरि निंदुक माने बहुत कठिन दंडर भागीदार होई जांती। ओम शांति। एबे तुमे माने जानुछ जे समस्तंकु बाबांक ठारु स्वर्गर संपत्ति मिलिबाकू जाउछि। लौकिकरे मध्य भाई को भाई ठारु केबे भी संपत्ति मिली न थाए। एठारे मध्य भाई बा भौणी जिए भी अछंती सेमानंकु प्रत्येकंकर अवस्था संबंधरे किछि भी जणा नाही। ए सबुर समाचार बाबांक निकटकू आसुछि। एहा हेउछि प्राक्टिकाल कथा अर्थात प्रत्यक्ष कथा। तुमे समस्ते निजकू देखिबा दरकार जे मु बाबांकू केते समय मने पकाउछि। कोनोसी भी देहधारीर नाम रूपर बंधनरे केते बांधी होई रहिछि। मो आत्मार वृत्ति केउ आड़कू जाउछि। आत्मा निजे जानिछि जे मोते निजकू केवल आत्मा ही मने करिबाकू हेबो। मोर वृत्ति एकमात्र बाबांक शिव बाबांक आड़कू जाउछि ना अन्य कोनोसी देहधारीर नाम एवं रूप आड़कू जाउछि। जेते दूर संभव निजकू आत्मा मने करी एकमात्र बाबांकू मने पकेइबाकू हेबो। आउ सबु भूली जिबाकू हेबो। निजर हृदय को पचार जे मो मन बाबांक व्यतीत अन्य आड़कू जाउ नाही तो? कोनोसी व्यवसाय इत्यादि आड़कू किंबा घर गृहस्थ मित्र संबंधी आड़कू बुद्धि चली जाउ नाही तो? अंतर्मुखी होई निजर जांच करिबाकू हेबो। जेतेबेले एठारे आसी बसुछ सेतेबेले निजर जांच करिबा दरकार। एठारे केही ना केही सम्मुखरे जोगरे बसुछंती तेबे सेमाने मध्य शिव बाबांकर स्मृतिरे ही बसुथिबे। एपरि नुहे जे निजे बाबा कहउचंती एपरि नुहे जे निज संतान मानकू मने पकाउथिबे। जोग तो शिव बाबांक सहित ही लगाइबाकू हेबो। एठारे तुमे माने शिव बाबांकू ही मने पकाइबा पाई बसिछ। तेबे केही आखि खोला करी बसंतु अथवा आखि बंद करी बसंतु। ए सबु तो बुद्धिर कथा। निजर हृदय को पचारिबाकू हेबो बाबा कौन बुझाउछंती। आमको तो एकमात्र बाबांकू ही मने पकाइबाकू हेबो। एठारे जेउ माने बसिछंती सेमाने तो एकमात्र शिव बाबांक स्मृतिरे ही रहिथिबे। तुमको देखिबे नाही कारण सेमाने काहा अवस्था संबंधरे किछि भी जानि नाहंती। समस्तंकर समाचार बाबांक पाखकू आसुछि। से जानिछंती केउ माने बहुत भल संतान जहाँकर बुद्धि स्वच्छ सेमानंकर बुद्धि जुग अन्य केउ आड़कू जाउ नाही। एमिति भी बहुत अछंती जेउ मानंकर बुद्धि जुग अन्य आड़कू चली जाइथाए। केतेक संतान मुरली शुणी परिवर्तन मध्य होई जांती। अनुभव करंती जे एहा आमर भूल। वास्तवरे आमर दृष्टि वृत्ति ठीक नथिला। एबे एहाकू ठीक करिबाकू हेबो। खराब वृत्ति को छाड़िबाकू हेबो। ए कथा बाबा बुझाउछंती।
ଭାଇ ଭାଇକୁ କେବେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି କିପରି। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଚାର ଶୁଣି ଶୁଣି ବା ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଏବଂ ସେବାରୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ଅଥବା କମ୍ ରହିଛି। ଏହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାହାର ନା କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଖକୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଉଛି କି? କେହି ତ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କେହି କେହି ତ ନାମ ରୂପରେ ଏପରି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣାଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ହିଁ ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୃତ୍ତିର ସତ୍ୟତା ବାବାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଆସୁଛି। ଯେପରି କେହି ଓଲଟା କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ଜନକୁ କହିନଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ବେମାରୀ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ହାଲୁକା ହୋଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଭିତରେ ଭାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଗ ପାଇଁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଇବ ତେବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ସେବାଧାରୀ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କାହାର ନାମ ରୂପର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ? ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ବି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଏବେ ସାବଧାନ ରହୁଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଥିଲି। ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେବ। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ତୁମର ଭୁଲକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହୃଦୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବହୁତ ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁଛି। ଯେପରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। କାହା କାହା ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ୟାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ବୃତ୍ତି ଯାଉଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ରାଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିଛି ନା? ତେବେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି 14 କଳାକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କଳା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କମି କମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ 14 କଳା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ପରେ ପୁଣି ରଜ ତମଗୁଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରୁ କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି।
ଏସବୁର ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। କିଭଳି ଷୋଳକଳାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମତ ତ ମିଳିନଥାଏ, ମତ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାଥିରେ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ରାବଣର ମତ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ରାବଣର ମତ ମିଳୁଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଏଭଳି କଥା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବାର ପାର୍ଟ ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ରହିଛି। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝାଉଛ, ତଥାପି ବି କେହି କେହି ରୁଚି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ କେହି ନିଜର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଦି ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଦି ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ସନ୍ତାନ ଆଦି କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ରହିଲେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲଗିୱାର। ଏବେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯିଏକି ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କିଏ କରିଛି? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଶୁଣାଇବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଏବେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ହଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ଯାହା ବୁଝାଇଛ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏ କଥା ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକଦମ ଲଟକି ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ତ ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କର। ଆମେ କେଉଁଠି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସୁନାହୁଁ ତ? ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ? ବେକାଇଦା ଚାଲିଚଳନ ହେଉନାହିଁ ତ? ଅନେକଙ୍କର ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡର ଭାଗୀଦାର ହେବେ। ଯଦିଓ ଏବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ସେଠାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହାର କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କହିଥାଏ ଯେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କର, ମୁଁ ପାପକର୍ମ କରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବିକର୍ମ କରିଥାଏ। ଏହି ଶରୀର କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁକିଛି ଆତ୍ମା ହିଁ କରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ପୁଣି କେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଶରୀରର କଥା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଗଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି ମମତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଡିସସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଭବ। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସୁନାର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତ? ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ପରନ୍ତୁ ମାୟା ପୁଣି 2-3 ଦିନ ପରେ ଭୁଲ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏହିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୁଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିପରି କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମାଗିବା ଠାରୁ ମରିବା ଭଲ। କଥିତ ଅଛି ସହଜରେ ମିଳିଗଲେ କ୍ଷୀର ସମାନ, ମାଗିକରି ନେଲେ ପାଣି ସମାନ। ଯଦି କାହାକୁ ମାଗୁଛ ସିଏ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଉଛି ତେବେ ତାହା ପାଣି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରି କାହାଠାରୁ ନେଉଛ ତେବେ ତାହା ରକ୍ତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେହି କେହି କରଜ କରି ସେବାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ରକ୍ତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କରଜ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ଯଦି ଫେରାଇ ନେବ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଆୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାଅ, ଯାହାକି ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବ। ତେବେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ମନେ କର ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ସହଜରେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ସେ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲେ ହିଁ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏପରି ନ ହେଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ମେହନତ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କୌଣସି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତ? କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ ତ? କାହାକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହେଉନାହିଁ ତ? କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବେନିୟମ କାମ କରୁନାହିଁ ତ? ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ବିଲକୁଲ ସ୍ନେହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅନାସକ୍ତ ସ୍ନେହ। ଯଦିଓ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ରହୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାମମାତ୍ର ସ୍ନେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ବେନିୟମ ବା ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ କାହା ସହିତ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ତରର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅନାସକ୍ତ ବା ନାମମାତ୍ର ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ନଥିବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ବହୁତ କାଳର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସଂସ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କରିଦେବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମାୟାର ବା ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛ, ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ। ନିଜକୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଚେହେରାକୁ ଦେଖ। ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ରାଜ୍ୟ କାରବାରର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାରରେ ଚଲାଅ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହୁଅ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି,
ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।